ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ। ਅੱਜ 28 ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅੱਜ 13 ਸੌਣ ਚੜ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। मौसम विभाग ने पूरे पंजाब दे विच मींह दा अलर्ट 28 जुलाई तक जारी किया होया, यानी कि अज भी पंजाब दे विच वख-वख थावां ते जां फिर पूरे पंजाब दे विच मींह पैण दी भविखबाणी है। अगले 3 दिन तक भी गरज चमक दे नाल मींह पैण दा येलो अलर्ट है। कल भी पंजाब दे बहुत सारे जिलियां दे विच भारी मींह पिया है, चाहे बठिंडा मानसा होवे जां फिर माझे दे अमृतसर गुरदासपुर पठानकोट तरन तारण होण गरज चमक दे नाल जोरदार मींह पैण दीयां खबरां मिलियां ने। तड़के 5:30 वजे जारी हुई भविखबाणी के मुताबिक अज संगरूर, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर दे विच दरमियाने मींह दे नाल आसमानी बिजली ते तेज़ हवावां चलण की संभावना जताई गई। इस तरह हरियाणा के करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला दे विच भी आसमानी बिजली ते तेज़ हवावां दे नाल दरमियाने मींह की संभावना जताई गई। उधर हिमाचल दे विच भी लगातार मींह पै रहा है। मौसम विभाग ने इत्थे 3-4 दिन होर मींह पैण की भविखबाणी की है ते हिमाचल दे मींह नाल पंजाब दे दरियावां दा पानी लगातार वध रहा है। पंजाब दे विच हड़ां दे जो हालात बने हुए ने उन्हां हालातां तो हाले लोकां नूं राहत नहीं मिली है। पंजाब दे 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ करीब 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक 43 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 19 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 458 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 268, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ 364, ਮੋਗਾ ਦੇ 30, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 41, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 28, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 32, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 92, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 13, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 77, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 20, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 22 ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵੀ 7 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਰਸੋਂ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ, क्योंकि सरकार लगातार डटी भी हुई है, जुटी भी हुई है। पंजाब के मुख मंत्री भी आप हड़ प्रभावित इलाकों के फिरते देखे गए। कैबिनेट मंत्री होण जां फिर विधायक होण लगातार शुरुआती दिनों के डटे रहे सन, पर पंजाब के राजपाल पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि सरकार के माड़े प्रबंधों करके हड़ आया है। राजपाल बनवारी लाल पुरोहित कल जलंधर के हड़ मारे खेतरों का दौरा करन पहुंचे, परसों पटियाला पहुंचे हुए सन। इत्थे पहुंचे राजपाल ने दावा किया है कि केंद्री टीम आउंदे 15 दिनों के अपना सर्वे पूरा करके रिपोर्ट सौंप देगी, जिहड़ी कि पंजाब दे विच हड़ां कारण होए नुकसान का जायजा लै रही है। उस तो बाद ही कहते हड़ पीड़तां नूं मुआवजा जारी कर दिता जाएगा। सरकारी अंकड़िਆਂ मुताबिक पंजाब दे विच हड़ां करके 6.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਛੇਤੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PR 26 ਤੇ 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 80,000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। उन्होंने कहा कि असी साडा जिहड़ा कंट्रोल रूम है हड़ पीड़ित किसानों के नाल संपर्क दे विच है, किसानों की भलाई लई असी काम कर रहे हाँ। जानकारी मुताबिक आम आदमी पार्टी के हलका वाइज लीडर अते विधायक भी आपो अपने इलाके दे विच किसानों नूं संपर्क कर रहे हैं तां जो राहत दित्ती जा सके। सतलुज का बेकाबू होया पानी जलंधर के नाल फिरोजपुर के सरहदी खेतरां दे पिंडां नूं मार पा रहा है ते इसी तरह घग्गर का पानी भी हले थम्मिया नहीं है। घग्गर की मार तुसीं देख ही लई होनी, पटियाला तो लैके मानसा ते उदों बाद हरियाणे भी पहुंच चुकी है ते घग्गर की मार तो बचाया नहीं जाता। लगातार असीं इस सरकार नूं ताने मेहने दिंदे हां, पर एक पक्ष होर भी सामने आया कि लोकां नूं पानी की मार तो बचाउण लई करीब 33 साल पहलां घग्गर स्टैंडिंग कमेटी होंद विच आई सी, पर यह कमेटी 320 किलोमीटर लंबे इस मौसमी दरिया के कहर नूं ठल्लण लई कोई योजना तैयार ही नहीं कर सकी। 26 फरवरी 1990 दे विच कायम की गई सी। केंद्रीय जल कमिशन के रिवर मैनेजमेंट विंग के मैंबर की अगवाई हेठली इस कमेटी विच केंद्रीय जल स्रोत मंत्रालय का कमिश्नर, डायरैक्टर, उत्तरी रेलवे ब्रिज के चीफ इंजीनियर, पंजाब ते हरियाणा के ड्रेनेज विभागों के चीफ इंजीनियर ते राजस्थान के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर,
ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਲਈ 1104 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ CWC ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ NOC ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਹੀ ਡਿੰਗਾ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1100 ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਲਗਭਗ 22 ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਨਸੂਨ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੱਗਰ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 12,710 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਲਝਣਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7902 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 13,771 ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 16 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 6337 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12,710 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9,000 ਜਾਂ 10,000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ 15,000 ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 23,500 ਰੁਪਏ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ 5% ਦਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਡਟੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ CSR ਰੂਲਸ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਹੀ ਡਟਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CSR ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 67 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 20 ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ 67 ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ 20 ਵਾਰਡਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡਾ ਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਛੱਜਕਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 11 ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। 60 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਕਾਂਜਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੜੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਫੀਦਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਤ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣੀ ਸਟੋਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮ੍ਰਿਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੌਚਕ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। शेर की लिखिया वो भी थोड़ा सुनाने आ। हिंदी विच लिखिया शेर साझा कीता है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ते मुख्यमंत्री ने इस सियासी जवाब साबका खजाना मंत्री मनप्रीत बादल दे वल्लों कीतियां टिप्पणियां तो बाद दिता गया है। दरअसल सोमवार नूं जदों मनप्रीत बादल विजिलेंस मूहरे पेश होए सन तां प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिआं उन्हां भगवंत मान नूं चैलेंज कीता सी। कहंदे मैं सीएम मान नूं याद करवाउणा चाहुंदा कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਮੈਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਘਪਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਾਂ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਟੋ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਲੀਮ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। 1.25 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨਾਲੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਗਿੱਦੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 725 ਤੇ 26 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੀਡਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਦਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੇਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਰ ਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਿ ਡਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਕਹਿਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਈਆਂ ਖਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਟਾ ਮੁੰਡੀ ਕਾਸੂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 3-4 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੁੰਡੀ ਚੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੜਕ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਲਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਟਾ ਮੁੰਡੀ ਕਾਸੂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਘਰ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਝੋਨਾ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਮਾਦ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਟਾ ਮੁੰਡੀ ਕਾਸੂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ 4 ਬਸਤੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਘਰ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਸਭ ਭਿੱਜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੰਨ ਤੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜੀਦਾ। ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਨੇ ਇਹ? ਔਖੇ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਆ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਦਿਨ ਛੱਤਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਖਾਦਾ, ਇੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਮਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸੱਟੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਸੱਟੀਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਆਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਹੋ ਗਏ 10-12 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ, 3 ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸੱਟਿਆ ਉੱਪਰ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਿੱਜ ਭੁੱਜ। ਉਸ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ
ਉਹ ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ। ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹਥਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦਾ ਕੈਂਪ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਢਾਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਰਾਂਡਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ 3-3 4-4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ NGO ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਰਾਂਡਾ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਖਮਨ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੇਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਪੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਟਿਕਾਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਲਪਾਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, AC ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਰੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੱਥ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਰਤੀ। ਸੋ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨਿਚਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਚੰਪਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ 3000 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 266 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। आज की 14वीं किस्त को जोड़ दें तो अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए, 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजे गए हैं। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਪੋਲੇ-ਪੋਲੇ ਜੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਈਏ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जब ये डेमोक्रेसी के मंदिर को ऐसे चला रहे हैं तो देश में वही हालत हम ऐसे कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति देश के लिए घातक सिद्ध होगी। आज मणिपुर में हो रहा है, इनकी नफरत की राजनीति का वो नतीजा है मणिपुर में। और शायद आपको भी नहीं पता होगा मणिपुर का राज्यपाल कौन है। पंजाब का पता होगा ना, बंगाल का भी पता होगा, तमिलनाडु का भी पता होगा, केरला का भी पता होगा, तेलंगाना का भी पता होगा, दिल्ली का भी पता होगा। तो अब राज्यपाल क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हमें तो बात बात पे कह रहे हैं तुम्हारा बजट सेशन नहीं होने दूंगा, तुम्हारा ये बिल नहीं मैं पास करूंगा, इस पे साइन नहीं करूंगा। तो अब राज्यपाल कहाँ क्या कर रहे हैं वहाँ? तो केंद्र की तरफ से एक प्रतिनिधि है वहाँ पे, उसने लॉ एंड ऑर्डर बताना होता है। तो हमारे तो यहाँ कोई पंजाब में छोटी मोटी घटना हो जाए तो 1 मिनट में राज्यपाल कह देते हैं, चिट्ठी निकाल देते हैं, ये क्या हो रहा है। तो अभी मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में कोई किसी को खबर नहीं है। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੋਨੂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੇਲਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੈਨਹੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੋਨੂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੰਡਾ ਦੀ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੰਡਾ ਦੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੰਡਾ ਦੀ ਮਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਤੇ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 32 ਸਾਲ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੰਡਾ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਪੁਲਿਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਖੰਡਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 24 ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਪਨਵਰ 4 ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਤੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 24 ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿਕਰਾਂਤ ਪਨਵਰ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਠਾਕੁਰ। ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 4 ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਪਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਝਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੈਪਨ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਾਂਤ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਦਾ ਮੇਨ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਅੰਨੇ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਜ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਵਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਉਰਫ ਉੱਜੀ ਤੇ ਕਰਨਦੀਪ ਸ਼ਿਓਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰੀਬ ਲਾਸਟ ਆਫ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਜ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।